السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں حروف لین کے بارے میں، یعنی جزم کے بارے میں، اور جزم کا استعمال کیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان سب چیزوں کے بارے میں بتا کر کے آپ کو ایکسپلین کے ساتھ میں نے سمجھایا، اور اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، 12ویں نمبر کی وہ ویڈیو ہے، آپ اس کو جا کر کے دیکھ کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں لین کے بارے میں، کہ واو لین اور یا لین کیا ہوتا ہے، اس کا یوز کیسے ہوتا ہے، کیا اس کو جلدی پڑھیں گے یا کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہی چیزوں کے اوپر آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے آپ کو دو چیز دکھ رہی ہوگی، یہ دونوں چیز آپ کو دکھ رہا ہوگا، اسی دونوں چیز کے اوپر آپ کو دھیان دینا ہے۔ اگر ان دو چیز کو آپ سمجھ گئے تو آپ یا لین اور واو لین دونوں کو سمجھ جائیں گے آسان کے ساتھ۔ اب اس کو سمجھیں گے کیسے؟ آپ کو ایک رول یاد رکھنا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ یہ جو ہے، یہ اگر کسی بھی ورڈ کے اوپر آتا ہے یا یوز ہوتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جزم کہیں گے۔ کیا کہیں گے بھائی؟ اس کو جزم کہیں گے۔ اس چیز کو، یعنی جس کے اوپر بھی آ جائے، واو کے اوپر آ جائے، چاہے یا کے اوپر ہی آ جائے، کسی بھی ورڈ کے اوپر اگر اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو جزم کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا اتنا؟ اب جب اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کو جزم کہتے ہیں، اب اور زیادہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ملے گی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے، دونوں چیز میں آپ ایک تو یہاں پر یا دیکھ رہے ہیں اور اس کو واو دیکھ رہے ہیں۔ اگر واو کے اوپر جزم ہو اور یا کے اوپر جزم ہو، دھیان رکھنا ہے، آپ کو اس کو لکھ لینا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ واو کے اوپر جزم ہو یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والا ورڈ کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو جلدی پڑھیں گے۔ آپ کو یہ رول یاد رکھ لینا ہے۔ پھر سے دیکھیے، واو کے اوپر جزم ہو یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والا ورڈ، یہ دیکھیے، یہ اس سے پہلے والا ورڈ ہے نا، اسی کو کہتے ہیں اس سے پہلے والا ورڈ، اس کے اوپر اگر زبر آ جائے یا اس کے اوپر زبر آ جائے اس کو کہتے ہیں حروف لین۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ حروف لین۔ اور حروف لین کا قاعدہ یہ ہوتا ہے یا اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم جلدی پڑھتے ہیں۔ جب اس کو ملاتے ہیں، کمبائن کرتے ہیں، 2 ورڈ میں یا 3 ورڈ میں جب کمبائن کرتے ہیں تو اس کو جلدی پڑھتے ہیں۔ اب جلدی کیسے پڑھیں گے یہی میں بتا رہا ہوں اس کو۔ جیسے اب اس کو جوڑیں گے کیسے ان دونوں کو؟ حمزہ یا زبر ائی، کیا پڑھیں گے بھائی؟ حمزہ یا زبر ائی، اور یہاں کیا پڑھیں گے؟ حمزہ واو زبر او۔ اور اس سے پچھلی ویڈیو میں جب میں نے آپ کو سمجھایا تھا، کنفیوز مت نہیں ہونا ہے آپ کو، پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ جزم سے پہلے اگر پیش آ جائے، پیش والا ورڈ آ جائے، اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح میں نے بتایا تھا جزم سے پہلے زیر والا آ جائے تو اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر آج میں بالکل الٹا سمجھانے والا ہوں، یعنی اس کا رول ہی الٹا ہے۔ تو جزم سے پہلے زبر اگر آ جائے تو اس کو جلدی پڑھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح واو سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو جلدی پڑھتے ہیں۔ ان دونوں چیز کو آپ کو دھیان رکھنا ہے، یہی دو چیز آپ کا معنی رکھتی ہے۔ اگر ان دو چیز کو آپ سمجھ گئے ہیں تو بہت سارے ورڈ آپ اپنے آپ سے بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے، یہی رول لیتا ہوں میں، با ہے، یہ یا تو پہلے سے یہ کیونکہ یا کے نیچے 2 نقطہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ با ہے، با کے اوپر زبر ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ با یا زبر بائی۔ کیا پڑھیں گے بھائی؟ با یا زبر بائی۔ اب اسی طرح اس کو دوسرا ورڈ لے لیتے ہیں، اب یہ کیا بن گیا؟ تا یا زبر تائی، یعنی اس کو کھینچنا نہیں ہے، اور اس کی اور ایک اور پہچان ہے، اس کو ہم کھینچیں گے بھی نہیں۔ جیسے اس میں ہم کھینچتے تھے جزم سے پہلے، جب پیش آیا تھا تو اس کو کھینچ کر کے پڑھتے تھے، لیکن یہاں پر جزم سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے، تو زبر والے حرف کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ اس چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں دیکھیے تا یا زبر تائی، اب اس کو دوسرا ورڈ بنا دو، سا یا زبر
सही, बनना है कि नहीं? जितने भी वर्ड बनेंगे हमें ये वर्ड को नहीं देखना है, वर्ड के जो ऊपर वाली जो चीज है ये मात्रा जिसको जबर कहते हैं, अगर ये यूज हो जाता है जबर, जज़म से पहले अगर जबर का यूज होता है तो उसको जल्दी ही पढ़ेंगे। समझ में आ रहा ना? चाहे वो जज़म वाव के ऊपर आ जाए, चाहे वो जज़म या के ऊपर आ जाए, इन दोनों वर्ड के ऊपर जज़म आ जाए और जज़म से पहले वाला वर्ड यानी ये वाला वर्ड के ऊपर जबर आ जाए तो उसको जल्दी पढ़ते हैं। दूसरा मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाव है, वाव के ऊपर क्या है? जज़म है। अब इससे पहले कोई भी वर्ड मिला दो, इसमें ये जीम है तो जीम वाव जबर जाऊ, क्या बनेगा? जीम वाव जबर जाऊ। यहां पर दूसरा वर्ड ले लीजिए, हा वाव जबर हाउ। यहां पर तीसरा वर्ड ले लीजिए, खा वाव जबर खाउ। यहां पर चौथा वर्ड ले लीजिए, दाल वाव जबर दौ। यहां पर पांचवा वर्ड ले लीजिए, स्वाद वाव जबर सौ। देख रहे हैं ना? जितने भी चीजें हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। इसी स्ट्रक्चर को जब आप समझ जाएंगे तो यहां पर कहीं पर भी आप अटकेंगे नहीं। मुझे लगता है या लीन और वाव लीन आप समझ में आपको आ गया होगा। अगर मैं इसको बताऊंगा कि या वाव साकिन से पहले जबर हो या साकिन से पहले जबर हो तो वो पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट बिल्कुल बन जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको तरीका बताया है कि जज़म से पहले वाला वर्ड जबर हो और या साकिन से पहले भी जबर हो, यानी या वाले जज़म वाले हर्फ से पहले जबर हो तो उसको भी नहीं खींचेंगे। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया, वरना उसमें जो लिखा हुआ है किताबों में, नूरानी कायदा में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसा लगेगा कि भाई ये तो समझ में आने वाली चीज नहीं है। उसी चीज को मैं आपको सिंपल भाषा में समझाया। मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है तो मैं इसी का और वर्ड मैं अभी लिखता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब यहां पर देख सकते हैं आप, जज़म से पहले क्या है? जबर है, लेकिन ये वर्ड वाव है। यानी मैंने आपको समझाया था कि जज़म हो, जज़म वाला हर्फ हो, लेकिन वाव हो या हो। अब वाव या वाला तो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, अब ये वाव वाला देख सकते हैं आप ताकि और अच्छी तरह आपको समझ में आए। हमजा वाव जबर औ, वाव है, वाव के ऊपर जज़म है, जज़म से पहले जबर है कि नहीं? तीनों चीज मैंने आपको बताया था और तीनों चीज ही मैं यूज करके दिखा रहा हूं आपको। हमजा वाव जबर औ, बा वाव जबर बौ और ता वाव जबर तौ, सा वाव जबर सौ। यानी खींचना नहीं है, खींचेंगे तो काम खराब हो जाएगा। जीम वाव जबर जौ, हा वाव जबर हौ, खा वाव जबर खौ, दाल वाव जबर दौ, जाल वाव जबर जौ, रा वाव जबर रौ, जा वाव जबर जौ, सीन वाव जबर सौ, शीन वाव जबर शौ, स्वाद वाव जबर सौ, ज़ाद वाव जबर जौ। यानी कि ऐसे ही पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। मैं एक बार ऐसे ही पढ़ा देता हूं। तो वाव जबर तौ, जो वाव जबर जौ, आइन वाव जबर आओ, गैन वाव जबर गौ। और यहां पर देखिए फा वाव जबर फौ, काफ वाव जबर कौ, दाल वाव जबर दौ, काफ वाव जबर कौ, लाम वाव जबर लौ, मीम वाव जबर मौ, नून वाव जबर नौ, वाव या जबर वौ और हा वाव जबर हौ, हमजा वाव जबर औ, या वाव जबर यौ। यानी इस वर्ड को आपको सिर्फ जज़म ध्यान रखना है और जज़म वाले वर्ड से पहले आपको जबर याद रखना है। जबर अगर आ जाए तो जल्दी पढ़ेंगे, जेर अगर आ जाए तो उसमें क्या बताया मैंने? दूसरा चीज बताया था, वो पिछली वीडियो में आपको 12वें नंबर में या 11वें नंबर में आप उसको देख सकते हैं। तो मुझे लगता है या लीन या वाव लीन, इन दोनों चीज को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और इसको ये भी समझ लिया होगा कि इसको जल्दी पढ़ते हैं। तो इसमें और वर्ड मैं आपको जोड़ता हूं, इसमें और ज्यादा वर्ड मिला करके जोड़ता हूं ताकि दो तीन वर्ड कंबाइन करके जोड़ूंगा। उसमें आपको कंफ्यूज करना है, तो जब कंफ्यूज होंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा तो और अच्छी तरह आपको जितने भी डाउट है आपके माइंड में वो भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए वही चीज है, वही स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत सारे वर्ड को मिला दिया गया है। ये मैं अपने तरफ से नहीं मिलाया हूं, बल्कि ये किताब में मिल जाएगा आपको, नूरानी कायदा में ये चीज। यहां पर देखिए वाव साकिन से पहले, यानी वाव के ऊपर जज़म है और जज़म से पहले क्या है? हर्फ। कौन सा हर्फ है? जबर वाला हर्फ है। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे? हमजा वाव जबर औ, फाजेर फी, क्या बना? औ फी। यहां पर देखिए हा वाव जबर हौ, लाम जबर ला, हौ ला।
यहाँ पर देखिए स्वाद वाव जबर सौ, मीम पेश मुंह, क्या बना सौ मुंह। यहाँ पर देखिए सीन वाव जबर सौ, फा जबर फा, सौफा, और अगर पेश आ जाए फा के ऊपर तो सौफू हो जाएगा, जैसे ये है। यहाँ पर देखिए काफ वाव जबर कौ, यही देखना है आपको, वाव के ऊपर जज्म हो, जज्म से पहले वाला वर्ड क्या हो, जबर हो, तब जाकर के ऐसा होगा। तो काफ वाव जबर कौ, सा जबर सा, कौ सा, रा जबर रा, क्या बन गया कौ सा रा। यहाँ पर देखिए शीन जबर शा, रा वाव जबर रौ, क्या बना शरौ, हा पेश हु, क्या बना शरौ हु। यहाँ देखिए या खड़ा जबर या, ये खड़ा जबर मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया है 12वीं वीडियो में। या खड़ा जबर या, काफ वाव जबर कौ, या कौ, मीम जेर मी, या कौ में। यहाँ पर देखिए मीम वाव जबर मौ, हमजा उल्टा पेश ऊ, उल्टा पेश भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मौ ऊ, दाल जबर दा, मौ ऊ दा, तापेश तू, क्या बन गया पूरा मौ ऊ द तू। यहाँ देखिए अब ये तो था वाव वाली मिसाल, यानी वाव वाला एग्जांपल। अब यहाँ पर देखिए या से पहले जबर आ जाए तो कैसे पढ़ेंगे, वही चीज है। हमजा या जबर आई, नून जबर ना, आई ना, सीन या स्वाद या जबर सई, फा पेश फू, क्या बन गया पूरा सई फू। यहाँ देखिए हमजा जबर आ, बा जबर बा, अब वाव या जबर वई, अब वई, हा जेर ही, क्या बन गया पूरा अब वही ही। यहाँ देखिए या खड़ा जबर या, लाम या जबर लई, या लई, ता जबर ता, क्या बन गया या लई ता, नून या जेर नी, इसको मैं बता चुका हूँ या मद्दा वाले वर्ड में, या लई तनी, क्या है भाई ये हमजा वाव जबर औ, हा या जबर हाई, क्या बन गया औ हाई, ता जबर ता, औ हाई ता। यहाँ देखिए आइन या जबर आई, नून या जबर नई, आई नई, नून जेर नी, क्या बन गया पूरा आई नई नी। यहाँ देखिए लाम अलिफ जबर ला, रा या जबर रई, ला रई, बा जबर बा, ला रई बा। यहाँ देखिए फा जबर फा, ता जबर ता, फता, आइन अलिफ जबर आ, फता आ, लाम या जबर लई, क्या बन गया पूरा फता आ लई, नून जबर ना, फता आ लई ना। यहां से लेकर के यहां तक में वर्ड में वाव और या, वाव और या, वाव के ऊपर भी जज्म हो या के ऊपर जज्म हो, उससे पहले वाला वर्ड क्या हो जबर वाला हो, यही चीज आपको याद रखना है। जब ये चीज आपको याद रहेगा तो इंशाअल्लाह मुझे लगता है आपको कुरान पढ़ने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये मेरी मेहनत पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने बहन भाई को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे भाई को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी आपके जरिए से फायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।